सिद्धार्थ भक्तिर लड़ई पाला को पुणी आउ थे आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। पालार विषय वस्तु थिला रघु कीर्ति। आमे प्रथम अध्याय विशेष भाव में अनेक कथा शुणीछे। एबे शुणिबा द्वितीय अध्याय प्रथमांश आमर सुलोचना पंडा तांकर विषय उपस्थापन करंतु। भाई जगन्नाथ स्वामी हौ तू परावा घोबलाऊ तू परावा घोबलाऊ ए बाणुआ को चिन्ह ना हूँ तू परावा घोबलाऊ ए बाणुआ को चिन्ह ना हूँ तू परावा घोबलाऊ आउ बाणुआ भय रे तू ही बाणुआ भय रे तू ही बने बने बुलु थाऊ तू परावा घोबलाऊ ए बाणुआ को चिन्ह ना हूँ तू परावा घोबलाऊ तू ब्राह्मणी बेंग मुओट हुंकार नाग ब्राह्मणी बेंग मुओट हुंकार नाग ब्राह्मणी बेंग मुओट हुंकार नाग जिहालो हलो हो करू जिहालो हलो तोता गिणी देवी चाहू चाहू यही बाणुआ कुछ सान भौणी भानुमती शुण आउ देख पाला केमिति हुए आउ केमिति किपरि हेउछि से देखुछन यारा बसछन्ती कौन कहिल तुमे मो बड़ भौणी आसीथिले पाला परिवेशन करबा पई जे काई तो तांकर मते किछि सिखाइबार नाही के भौणी केही कोन काहाकू सिखाई पारिबो गोली बाटी केही काहाकू सिखाए कि जार सिखिबार पावर थिबो क्वालिटी थिबो टैलेंट थिबो से आपे आपे अवधूतंक भଳି सिखि जिवो। भागवतर कथा अनुसार अवधूत से दिन 24 गुरु जीवन में करथिले हेले से 24 जन गुरु को मध्यरु काहारी जनकर भी गुरु हेबार योग्यता नथिला। केवल मनुष्य नुहे सारा प्रकृति रु मध्य हमको बहु शिखबार अछि। एपरिकी से वृक्षलता हुंतु से नदी नाल भी हुंतु एक कथा मु कहूनी आपण मानकर संत कवि तुलसीदास लेखारू हिंदी भाषार गोटे सुंदर पद ये नहीं आसवा। गोस्वामी तुलसीदास कौन उल्लेख कले वृक्ष फलन आपकी वृक्ष फलन आपकी बाबा नदी न पिया आओ परमार्थ के कारण होए संत धरा शरीर परमार्थ के कारण होए संत धरा शरीर वृक्ष फलन जो माने साधु जो माने महत संसार रे जेते साधु कार्य अछि जहाँ पाखरे भी थाए से ताठारु ताहा सिखि नियंती। बस बस विषय को जानतो जदि गुरु चाहिबे गोली बाटी की कौनसी शिष्य को पियाई की शिष्य करि परिबे नाही शिष्य गुरुं को ठारु ग्रहण करिवार अछि। हौ भौणी का बेसी समालोचना करवानी कारण आमे हेले बड़ सी हमको बड़ अप्पा बोली डाकुछंती। भौणी हमको गोटे प्रश्न देइछंती बाबा रे आग भौणी को प्रश्न रो उत्तर देबा। भौणी को मु गोटे प्रश्न देइथिली जे राजा रघुंकर पिता हेले किए बापा हेले किए भौणी मोर ठीक उत्तर देइछंती दिलीप सत्य हेले गोटे श्लोक गाई की देइथिले आउ टिके भलो हिथांदा तथापि जेबे आमर भौणी श्लोकटे गाई नाहांती आमे एठी गोटे श्लोक गाई दबा से दिलीपंक पाई एवं से दिलीपंकर पत्नी जे सी हेले रघुंकर माँ तांको पाई भी श्लोकटे गाई के कहिबा कारण बड़ बड़ होइके रहिबा पाई के पड़िबो। मो भौणी मानिबे ना अलबत से हमको बड़ बोली मानिबे मानि छथि तो
आपण मानकर रघुवंश महाकाव्य लेखिले कालिदास कहले तदन्वये सुधिमती प्रसूत हो सुधिमतर हो दिल्ली पैते राजन दुरेन्दु हो क्षीर न धाविब डाबू डाबू ये क्षीर समुद्र रु चंद्रजात हला भली वैवस्वत मनु वंशरे दिलीप नामक जने राजा जन्म नेइथिले जेउ तदात्मज श्री रघु तेणु रघुंकर पिता बा दिलीपंकर प्रिय आत्मज जी हेले रघु एवं से रघुंकर माँ किया अर्थात दिलीप राजा पत्नी किया तस्य दाक्षिण्य रूढ़ नामना मगध वंशजा पत्नी सुदक्षिणे त्यासद धोर दक्षिण राजा दिलीपंकर प्रेयसी पत्नी मगध देशर राजकन्या सुदक्षिणा हेले रघुंकर माता भौणी तुम प्रश्नर उत्तर तुमको दिगला भल टे चिंता कर खूब शीघ्र देदेले हाँ बाबा माने मोर लक्ष्य रखंतु जेतेबेले रानी को एही भली काहीकि अभिमान करिछ बोली बार बार पचारुछंती स्वामी रघु रानी कोन जवाब देले मन कथा खोलिकी कहि देइछंती प्रियतमा कोन कहले स्वामी विवाहर अनेक वर्ष बीती जाइथिले भी ए पर्यंत मु मातृत्व लाभ करि पारिले नाही त्रिताल प्रासाद रे निरेखी नयन रसस्य चारणे गाभीरत बसाता पयोपन रतर देला मन देखिण हेली आश्चमित तीन महला कोठा उपरे थाई सुजला सुफला कानन कुंतला धरित्रीर चारु चित्रकला उपलब्धि करथिबा समय गोटे दृश्य मते आज लोतक धरा कर देइछे स्वामी देखिली महा गाईटी शस्य चारण करथिबा समय रे कुन्नी बाछुरटी आसी ताठर दुग्धपान करिवारे लागिला परे आ मु जने रानी होई मु जने मानवी होई से माँ एवं पिलार ममता को ए पर्यंत उपलब्धि करि पारिले नाही बुझेगला आ से मातृत्वता मु चाहूची जे पर्यंत मते मातृत्वता रहबार मातृत्व लाभ करिवार उपाय न मिलिबो अच्छा से पर्यंत मु एई भली खाद्य जल वर्जन करिथिबी हे मोर प्रिय आत्मन समस्त लक्ष्य रखंतु रानी दुखद घटना शुणी सही पारे ना राजा रघु भौणी आमर आलोचना करिसंती जे राम आश्चर्य होइछंती जे रघुंकर किपरि कीर्ति केउ कीर्ति पाई ए संसार रघुवंश नाम रहिबो मो नाम रहिबो नाही तेबे सेठी गुरु वशिष्ठ गोटी गोटी कर रघुंग विषय कहले जहाँ आम आरंभ आलोचना करी आसतिले से प्रसंग पुणी आम आगु नेबाकू पड़िबो जे गुरु वशिष्ठ कहले हे श्री रामचंद्र से दिन राजा रघु रानी को जेते बेले अभिमानर कारण पचारिले रानी कहले हे स्वामी मु संतान प्राप्ति न हेबा पर्यंत एई भली अभिमान करी रहिथिबी तेणु रानी को अभिमान वर्जन करबा पाई से दिन राजा रघु प्रिय पत्नी लीलावती को संगरे घेनी आसी मो आश्रम रे पहुंची गले आश्रम को आश्रम वशिष्ठ मुनि कहउछंती एवं रामचंद्र मध्य शुणुचंती से आश्रम रे बसी के तेबे आमे एही स्थल रे देखिया पई पड़िबो जो कुलगुरु वशिष्ठ आश्रम रे से माने पहुंची छंती से आश्रमटी देखिया पई किमिति से आश्रमटी किपरि होइथिला बेसी तो समय नाही गोटी पद छांद देई प्रसंग आगु नेबा तेबे सुना कर एठी गोटे छांद आसीबो ताला राग आहार रे ताल त्रिपटा मात्रा 7 पुरे सुना कर राग हला आहारी भौणी हमर प्राण जीव बाहारी अरे सान भौणी मंदिर वादन करछंती ए बड़ भौणी छाडी दबो तांकर बढ़िया तांको मंदिर बाजा बढ़िया सुरबु भल टिके पाली करिवो मुनि को आश्रम शांति माया धाम शिखरी पाद
କେତେ ରଙ୍ଗେ ଧୂଆ ଛାଡ଼ିଲେ ଆରେ ମୁନିଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଧନ ପାଇଲେ ମୁନିଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଧନ ପାଇଲେ ରଟୁଥାନ୍ତି ରାମ ହରି ଆରେ ପାଦ ତେବେ ଏଇଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ସୁନ୍ଦର ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି କୂଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପଦାବଜରେ ମଥାନତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ରାଜାରାଣୀ। ପଚାରିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ, ହେ ରଘୁ ଲୀଳାବତୀ, ତୁମେ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ମନ କଥା ଖୋଲିକି କହିଦେଲେ ରଘୁ। ନୟନରୁ ବୋହି ଯାଉଛି ରାଜାରାଣୀଙ୍କର ଧାର ଧାର ଅଶ୍ରୁ। ଗୁରୁଦେବ ବିବାହର ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ, ହେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱଟିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବଂଶକୁ ଗୁରୁଦେବ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଗୋଟାଏ ଘରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି ମୋ କନିଷ୍ଠ ରାଣୀ ଲୀଳାବତୀ। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ରାଜାଙ୍କ ମୁଖରୁ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଯାହା ଉପାୟ କଲେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇଲେ ଆଜି ବଶିଷ୍ଠ। ବଶିଷ୍ଠ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଲେ କାହିଁକି କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଘୁ ନିସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କି ଉପାୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ଏହା ବୋଲି କିପରି ବଶିଷ୍ଠ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଲା। ପୁନଶ୍ଚ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ନେଇ ଆସିବା ରଘୁବଂଶ ମହାକାବ୍ୟ। ହଉ ତେବେ ଜ୍ଞାପିତରାଜ୍ଞା ଧ୍ୟାନ ସ୍ଥିମିତ ଲୋଚନ କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ଋଷି ସ୍ତତ ସୁପ୍ତମିନ ଇବରଦ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ସଜ୍ଜନ, ଜଳାଶୟରେ ମୀନ ଶୟନ କଲା ଭଳି ଅର୍ଦ୍ଧ ନିମିଳିତ ଚକ୍ଷୁରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇଲେ ବଶିଷ୍ଠ ମୁନି। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ମହାପୁରୁଷ ସର୍ବ ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ଡାକିଲେ, ହେ ରାଜା ରଘୁ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥରେ 21 ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ 21 ଦିବସ ଧରି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କଲେ ତେବେ ନିଃସନ୍ତାନ ଦୁଃଖ ତୁମର ଦୂରେଇ ଯିବ। ହଉ ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରା ହେଲା ଶିର ଧାର୍ଯ୍ୟ। ହଉ ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରା ହେଲା ଆଉ ସପତ୍ନୀକ ଫେରି ଆସିଲେ ସେ ବୀର ପୁରୁଷ। ତେବେ ଜ୍ଞାନୀ ସଜ୍ଜନ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ସପତ୍ନୀଙ୍କ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରାସାଦକୁ ରାଜା ରଘୁ ମନସ୍ଥ କରିନେଲେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୋର ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଦାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନ ଧରି ପ୍ରଜା ପରିଜନକୁ ଧରି ସମସ୍ତ ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯାଇ ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥରେ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଦେଲେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଦାନ କରିବାର ବିତିଗଲା, ଦିନ ପରେ ଦିନ ଦାନ କରିବାରେ ବିତିଗଲା। କେତେ ଦିନ ଦାନ ଏମିତି ହେଲା? 20 ଦିନ ତା ଭିତରେ ବିତି ଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଜ୍ଞାନୀ ସଜ୍ଜନ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଏଣେ ସପତ୍ନୀକ ଏବଂ ଦାନ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଧରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ପବିତ୍ର ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ରଘୁରାଜନ। ଆନନ୍ଦରେ ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ହଉ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଦିନ ଏଇଟା କାଟିଦେବେ ଟିକେ ହେଲା। ହଉ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଯାଉଛି ବିତୀର୍ଣ୍ଣ, ଗଲା 20 ଦିନ ବହି, ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଲା ଯାଏ ବିତୀର୍ଣ୍ଣ, ବହି ଗଲା 20 ଦିନ, ଆଉ 21 ଦିନ ନ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ,
জ্ঞানী ସଜ୍ଜନ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଆନନ୍ଦରେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲା ଭିତରେ 20 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା ଶେଷ ଦିନ 21 ଦିନର ଦାନ ସରିଗଲେ ରାଜାରାଣୀଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନିଃସନ୍ତାନ ଦୁଃଖରୁ ସେ ତ୍ରାହି ପାଇବେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଆସିବା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ରାଜାରାଣୀ ପ୍ରଜାମାନେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଯାଇ ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଶେଷ 21 ଦିବସରେ ଜଣେ ବି ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦାନ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖର ଆଶା ଲିଭି ଲିଭି ଯାଉଛି ସତରେ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ସତରେ କଣ ଏଇଠାରୁ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶଟା ଏଇଠାରୁ ଲୋପ ପାଇଯିବ ଏ ରଘୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ କୌଣସି ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଏ ବଂଶକୁ ଆଉ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆସିବେ ନାହିଁ ସତରେ କଣ ବନ୍ଧ୍ୟା ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ ରଘୁଙ୍କର 360 ରାଣୀ ସତରେ କଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦିବସ ବିତାଇବେ ମୋର ନାନୀ ଲୀଳାବତୀ ଏଇ ଦୁଃଖରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି ରାଜା ଆଉ ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ବାବା ठीक एतिकी बेले हौ ये समय देखा दले कोई ब्राह्मण आओ भिक्षाम नहीं करे उच्चारण ठीक एतिकी बेले आसी पहुंच जाइछंती जने वृद्ध ब्राह्मण आनंदर सीमा नहीं राजा रानी जन प्रजा मानकर मानस पटरे ये तो ब्राह्मण नुहति आम स्वयं नारायण आसीगले तेणु अति आनंदरे ब्राह्मण को पाछटी आणुछंती किपरि जाजपुरिया कवि मंजुल पुंकर बंजुल पदरु गोटिए पद कवि कोन लिखिले अतिथि देवता स्वयं नारायण देहि नित्य अतिथि देव भव अतिथि देवता स्वयं नारायण सदृश तेणु ए कथा हृदय रखी ब्राह्मण जन को पाछटी आनी किम अर्थे गमनम राजा जेतेबेला प्रश्न करिसेंती ब्राह्मण कहिले देखिले राजा निकट रे सुंदरी स्त्री टिकू बाबा सब राजांकर 360 राणी थिले हैं सबु राणी पश्चात भाग रे थांती ए राजा रघुंकर कनिष्ठा राणी लीलावती सबुले राजांक निकट रे ही थांती ये स्वल्प वयस्का ये कनिष्ठा राणी लीलावतीर सौंदर्य रूप को देखी ब्राह्मण कहले हे राजन जेबे आपण मते दान देबा पई चाहुचंती मु एठारु आपणक ठारु किछि दान नेबा पई आसेछि आउ सेही दान स्वरूप रे आपण करे सुंदरी स्त्रीटा को मते दान करंतु तेबे ज्ञानी सज्जन मोर लक्ष्य रखंतु राजा सेठी कौन करिवे आपण माने भाबंतु राजा कौन करिवे मन कर स्त्री बुढ़ा जदि ए संसार रे कौन से ब्राह्मण एही बळी आसी गृहस्थ मानकु तांको पत्नी को दान मागिवे हां कोन इच्छा हो ज्ञानी सज्जन ए संसार रो युवक माने बा ए संसार रो बलिष्ठ दानी ज्ञानी माने हसी हसी ब्राह्मण हेले भी तांको हस्त रे निज स्त्री को दान करि देबा की ना केही ब्राह्मण को निज स्त्री को दान करि परिबे नाही ए कथा निराट सत्य किंतु रघुंग पाखरे रघु कोन औ रघुंग पाखरे कि तू विपरीत थिला ये बाणी रे रघु व्यथित न होइले भला औ वशिष्ठ कहू अछंती हे रामचंद्र सुण रघु राजा कहले हे ब्राह्मण ठाकुरे सत कथाटा है मो निकट थिबा एई जणे स्त्री मोर स्त्री नुहे ये लीलावती कनिष्ठा राणी सह मो पश्चात भाग्य थिबा अन्य 359 राणी मध्य मो पत्नी समस्त को 360 जाक राणी को हसी हसी मुआ आपण को दान करदेली रघु अरे सबु जाक माने तो स्त्री 360 राणी मोर गोसाई
360 ରାଣୀ ଏ ସମସ୍ତ ରାଣୀକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି। ହସି ହସି ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି। ଚାଲ ଆଉ। ତେବେ ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ରଖିବି। ମୋ ଭଉଣୀ ଉତ୍ତର କରିବେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ରଘୁରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଇଏ ପତ୍ନୀକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ଦାନରେ ମାଗିଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ସହଜିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷାସୀ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ନାମଟି କ'ଣ ମୋ ଭଉଣୀ ଆସିଲେ କହିବେ। ତେବେ ଜ୍ଞାନୀ ସଜ୍ଜନ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ହସି ହସି ଦାନ କରିଦେଲେ ଆଜି ରଘୁ, କିନ୍ତୁ ଦାନ କଲା ପରେ ମନରେ ଭାବିଲେ, କହିଲେ ଗୋସାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ସିନା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ବା କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ରଖି ଅନ୍ତରରେ ମୋ ପତ୍ନୀକୁ ଦାନରେ ନେଇଗଲେ, ହେଲେ ସିଏ ତ ନିଜେ ଜଣେ ଭିକ୍ଷାସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏ ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ କ'ଣ? ସିଏ ତ ଏଣେ ତେଣେ ଭ୍ରମଣ କରି ଭିକ୍ଷାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ରଖିବେ ବା କେଉଁଠି? ଦୁର୍ବଳିଆ ଲୋକ ସିଏ। ତେଣୁ ମୋତେ ତ ଦକ୍ଷିଣା ଦାନ ସହିତ କିଛି ଦେବାର ଅଛି ନା, ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପରେ ମହତ ପୁରୁଷ ରଘୁ ବାବା ଏ କଥା ବଶିଷ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ, କହିଲେ ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ରଘୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନର କିପରି କୀର୍ତ୍ତି। ବଶିଷ୍ଠ ମୁନି କହିଲେ ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସେଦିନ ରଘୁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଜାଣ? ଦକ୍ଷିଣାରେ ମସ୍ତକର ମୁକୁଟ କାଢିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ହସ୍ତେ ସେ ଯେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ରଘୁରାଜନ ଭାବିଲେ ଦାନ ସହିତ ମୋତେ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତେଣୁ ହସି ହସି ନିଜ ମସ୍ତକରୁ କାଢିଦେଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ସେ ରଘୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମସ୍ତକରେ। କହିଲେ ଗୋସାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ଭିକ୍ଷାର୍ଜନ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଆଶ୍ରିତ ହେବେ ନାହିଁ, ରାଜପ୍ରାସାଦ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜପ୍ରାସାଦର ରାଜ ସିଂହାସନରେ ଆପଣ ଉପବେଶନ କରିବେ। ହସିଦେଲେ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜା, କହିଲେ ରଘୁ ଆଉ ତମେ ଠିଆ ହେଲ କାହିଁକି? ଏ ଅଙ୍ଗରୁ ଅଳଙ୍କାର ମାନ କାଢି ସବୁ ମତେ ସମର୍ପି ଦିଅ। ଯେହେତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜ ମୁକୁଟ ଆଜି ମୁଁ ପରିଧାନ କଲି, ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହେଲି ମୁଁ, ଆଉ ଯେହେତୁ ତୁମେ ସାରା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ମତେ ଦାନ କରିଦେଇଛ, ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଜଳ ବୁନ୍ଦାଏ କି ଫଳ ଗୋଟାଏ ଭୋଜନ କଲେ ତୁମେ ଦତ୍ତା ପ୍ରହାରୀ ହୋଇଯିବ, ତୁମେ ନର୍କୀୟ ହୋଇଯିବ, ତୁମେ ନର୍କ ଗମନ କରିବ। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ତୁମେ ବର୍ଜନ କର। ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମନ ମୋର ଶ୍ରବଣ କରିବେ, କଥାରେ କୁହାଯାଏ ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସେ। ଦୁଃଖର କଳା ବାଦଲଟାଏ ଆଜି ଘଟି ଯାଇଛି ରଘୁରାଜାଙ୍କ ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ରଘୁ କାନ୍ଦୁ ନାହାନ୍ତି, ରଘୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡି ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ବିଉଢ ରଶ୍ମ ବିଶାଳ ବକ୍ଷ ତାଙ୍କର, ଏ ସାମାନ୍ୟ କଥା ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରେ ନା। ତେଣୁ ସର୍ବହରା ହୋଇ ରଘୁ ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା କ'ଣ ହବ ମୋ ଭଉଣୀ ଆସିଲେ ଆଗକୁ ଏଇଠାରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତିର ଏ ଲଢ଼େଇ ପାଲାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମର୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରୁ। ରଘୁବଂଶ କି ରାମବଂଶ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ରଘୁଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁ ପ୍ରବର ବଶିଷ୍ଠ ମର୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କେଡ଼େ କୀର୍ତ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁ। ସୁଲୋଚନା ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବେ ଆମର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟା ଗାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଭାନୁମତୀ ଦାସ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଗେଇ ନେବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶେଷ ଥାକରେ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ସମାପନ କରାଇବେ। बोले जय जगन्नाथ स्वामी की।
ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବିକୃତିଆରେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ଲଢେଇ ପାଲା ହଁ ହଁ ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ହଁ। ଯାହା ହଉ ନାଗ ବେଙ୍ଗଙ୍କର ଦେଖା ହେଇଛି ମତେ ମତେ ଭାରି ଖୁସି କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି। ହଁ ନାଗ କୋଉଠି ରହେ ଆଉ ବେଙ୍ଗଟା କୋଉଠି ରହେ ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା ହଁ କଣ ସେଇଟା ଟିକେ ସହିଲେ ହବ କେ ଛାଡିବ ପେଡି ରଖିଦିଅ ନା ଗୋଟାଏ ପଦ ମୁଁ ଭଉଣୀ କି ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ମୁଁ କିଏ ନାଇଁ 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 କିଛି କହନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ସେମ୍ପୁଲ ଆସ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାଇଁ, ନାହିଁ ନାଇଁ। ଯାହା ହେଲେ ସେ ମୋର ବଡ ଭଉଣୀ ହଉ, ହଉ, ହଉ। ଗୋଟାଏ ପଦ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ହଁ, ହଁ। ଅଭିନୟ ସୁନ୍ଦର ପାଠ। କରମଳାର ମହନ୍ତ ବେଶ। ଗୋଟାଏ ପଦ ଲେଖିଲେ କଣ କହିଲେ ନାନୀ ହଁ। ମନ ଦୁଃଖ କରିବେନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି ଗୋଟାଏ କଥା କହୁଛି ଦେଖି କେମିତି ହଉଛି ଆହଲୋ ଏ କିଆ ଫୁଲ আলো চম্পা সাঙ্গরে তু কাহু এ চম্পা সাঙ্গরে তু কাহু হেবু মুলা আলো কিয়া ফুল এ চম্পা সাঙ্গরে হেবু মুলা আলো কিয়া ফুল বাপা মানে ଆଜ୍ଞା ଚମ୍ପା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶୋଭା ପାଏ ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ କିଆ ଫୁଲ ହଁ। ମହକ ଭଲ ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ରହେ କୋଉଠି ନାଲୋ ତୁ ହି ରହିଥାଉ ପାଣି କୂଳେ ମୁଁ ହି ଥାଏ ରାଧା ରାଣୀ ତୁଲେ ଆଲୋ ତୁ ହି ରହିଥାଉ ପାଣି କୂଳେ ମୁଁ ହି ଥାଏ ରାଧା ରାଣୀ ତୁଲେ କବି କହିଲେ ଲୋ କିଆ ଫୁଲ ତୁ ପାଣି କୂଳରେ ରହୁ ବେଶ। ଜୋର ଦଣ୍ଡାରେ ରହି ବାସ୍ନା ମହକ ଭଲ ହେଲେ ତୋହର ଗୋତର ସେ ସାରୁ ପତର ଆଲୋ ତୋହର ଗୋତର ସେ ସାରୁ ପତର ତୁ କାହୁଁ ଜାଣିବୁ ହୀରା ମୂଲ ଲୋ କିଆ ଫୁଲ ଚମ୍ପା ସାଙ୍ଗରେ ତୁ କାହୁଁ ହେବୁ ଗୁଣ ବିଶାରଦ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ରହିବା ସ୍ଥାନରୁ ଯାହା ନ୍ୟାୟ ଜୀବ ଚଳି ଏଣେ ମାପ କାଠି କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ବାବା ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ନ କହିବା ଏଣେ ରହିବା ସ୍ଥାନରୁ ନେବା ବିଷୟ ବୁଝାଇ ଯାହା ନ୍ୟାୟ କୀର୍ତ୍ତି ହେବ ରଘୁଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ବିଷୟର ସବୁ ଭଲ ହଉଛି ଯେ ହେଲେ ଟିକେ ଓଲଟ ପାଲଟ ହଉଛି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଯିବା ଅନେକ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା। ପୂଜ୍ୟପାଦ ସମୀକ୍ଷକ ବସିଛନ୍ତି ମୋର ପିତୃକଳ୍ପ ଗୁରୁକଳ୍ପ ନମସ୍ୟ ସାହୁ ମହୋଦୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଗାଇବା କ'ଣ କହିବା ଭଟ୍ଟି ଭାରବୀ କୁମାର ସମ୍ଭବ ନୈଷଧ୍ୟ କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମନକୁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା ତାହା ଆଜ୍ଞା ମୋର କଳ୍ପନାର ବାହାରେ କ୍ଷମା ବାପା ଅଧିକା ସମାଲୋଚନା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଭଜ ଭାଇ ଦାଣ୍ଡି ଧରିକି ଯାଅ କାହିଁକି ନା ତିନି ପୁଞ୍ଜା ପଛେ ଚକୁଳି ଖାଇବ ଗୋଟେ ନ ଖାଇବ ମଣ୍ଡା ତିନି କୋଷ ପଛେ ଅଧିକା ଯିବ କେବେ ନ ଛାଡ଼ିବ ଦଣ୍ଡା ଶୁଣ ବାଣୀକୁ ଛାଣିକି କୁହ ପାଣିକୁ ଛାଣିକି ପିଅ ଗୁଣ ବିଶାରଦ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିବା ସ୍ଥାନରୁ ନ୍ୟାୟ ହେବନି ଉଛାଳି ଜୟ ଜୟ ହେ ଜୟାଦି ଜବର ଆସି ଦର୍ଶନ ପୁଦେଲେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ରଘୁ ରାଜା ବିଚାର କରିଲେ ଜୟ ଜୟ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଲା ଏ ମାନବ ଜୀବନ କାରଣ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦେବି 21 ଦିନ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୟ ଏ ସନ୍ଥ ସମାଜ ଆଜି ରାଜା ରଘୁ ଯେତେବେଳେ
ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥରେ ଏକବିଂଶ ଦିନ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ ତମର ସପ୍ତପୁରୁଷ ଶାନ୍ତି ହେବେ ଆଉ ତମର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ। ପୁତ୍ର ସଂସାରେ କଣ ଦରକାର ନା ପିଣ୍ଡ ପାଇବା ହକଦାର। ଗୋଟାଏ ପଦ ରଘୁବଂଶରେ ଗୋଟାଏ ଶ୍ଲୋକ କାଳିଦାସ ଲେଖିଲେ ପୁତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ ଦ୍ୱାରା ପିତୃପିଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଜନ ହିତ ପ୍ରୟୋଜନ ମିତ୍ର ଏ ଧନ ସର୍ବ ପ୍ରୟୋଜନ। ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଧନର ଚାହିଦା କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ଏକମାତ୍ର ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିପାରେ ଆଉ ଅଧିକା ସମୟ ସିଆଡେ ଯିବାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ନେବା ପାଇଁ ହକଦାର ହେଇଛନ୍ତି ନାନୀ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ନାମଟି କଣ? ଭଉଣୀ 360 ରାଣୀକୁ ସେ ଦାନ ଦେଇଥିବେ। ପୁଅରେ କାହିଁକି ଦାନ କଲେ? ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଯୋଉ ସାନ ରାଣୀଙ୍କର ରୂପରେ ମୋହିତ ହେଇ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିଲେ ରାଜାଙ୍କର ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଯଦି ଗୋଟିଏ ନାରୀ ତାଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାହେଲେ ରାଜା କହିଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି ତମେ ଏତେ ପ୍ରଲୋଭନ ହଉଛ ଆସ ମୋ ରାଜବାଟିକି ଆଉ 359 ରାଣୀକି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଦ୍ୱିଜବର ଗଲେ। ସେ ଦ୍ୱିଜଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ଗୟା ପଣ୍ଡା। ନାନୀ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଗୟା ପଣ୍ଡା। ଆପଣ ଟିକେ ହୃଦବୋଧ କରନ୍ତୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ଗୟା ପଣ୍ଡା। ତେଣୁ ଗୟା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜା ରଘୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଗଲେ 359 ରାଣୀଙ୍କୁ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି କରି ଛିଡ଼ା କରି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 359 ରାଣୀ କି ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତାଠାରି ସୁନ୍ଦର ତାଠାରୁ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାବତୀ ଯାରା ଆଜ୍ଞା 359 ତାରେ 360 ଆଉ ସଭିଙ୍କୁ ଲଭିବି ଆଉ ସାନ୍ତନା ପାଇବି ଆରେ ରାଣୀ ପଦେ କହିଲେ ଏ ତ 359 ରାଣୀ ତାଠାରୁ ବଳି ସୁନ୍ଦରୀ କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ତ ପିଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡ ଉପରେ ଦାନ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଲେ। ଭଉଣୀ ମୋର କହିଲେ ଯେ ରଘୁରାଜା ମନେ ମନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ 360 ରାଣୀ ଦାନ କରିଦେଲେ। ନାଇଁ ନାନୀ ପିଲା ନ କାନ୍ଦିଲେ ମା କ୍ଷୀର ଦବନି। ସେଇଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସତ୍ୟ କରେଇଲେ ହେ ରାଜା ଆପଣ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦେଲେ ସତ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଣ୍ଡ ଉପରେ ଦାନ ମାଗିବି ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିବି। ସେଇଠି ରାଜା ରଘୁ ସତ୍ୟ କଲେ ସତ୍ୟ 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 ରାଜା ଏ ତ୍ରିବାର ଭାସିଲେ ନା ଶଙ୍ଖେ ଜଳ ଭରି ଚକ୍ରେ ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛି ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବି। ସେଇଠି ଗୟା ଦ୍ୱିଜବର ଗୟା ପଣ୍ଡା କହିଲେ ହେ ରାଜା ମୁଁ ଏଇଆ ମାଗୁଛି ପିଣ୍ଡ ଉପରେ ଦାନ ତୁମ 360 ରାଣୀ। ମନ ଭିତରେ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜିଲା ରାଜାଙ୍କର। ଭଲ କଥା ହେଲା 360 ରାଣୀକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଗିଲେଣି ଯେହେତୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିଛି 360 ରାଣୀଙ୍କୁ अर्पण करुछि आउ 360 रानी को जेतेबेले अर्पण करदेले सेठी गयादी जबर कहिले हे राजा 360 रानी मोर ए राज्य मोर आपणकर राजमुकुट मोर हकदार सेठी रघु राजा सुवर्ण मुकुट सह ए अयोध्या राज्य आउ ए 360 रानी को अर्पण करदेले आनंद रे गयादी जबर नै चली जाउछन हे गुण विशारद पंडित मंडली बारे डेरी थिबे श्रुति बारे ए 360 रानी को धरिण गयादी जबर अति गयादी 360 रानी को धरी गयादी जबर शांति रे नहीं चली जाउछ बापा जिते बेले गले टिके चिंता कले मु दरिद्र ब्राह्मण 360 रानी को नहीं कोठी रखिबी कोन खाइबे
ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଗୟାଦି ଜବର ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା ରହିବା ପାଇଁ କି ଘର ନାହିଁ ଏକ ଆଜ୍ଞା ବଖରା ଘର ମୋର ଆରେ ସେହି ଘର ଗୋଟି କେଡ଼େ ନଡ଼ା ଅଭାବରୁ ଆରେ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି ଛପର ଚିନ୍ତା କଲେ ଏକ ବଖରା ଘର ମୋର ନଡ଼ା ପାଳ ଛାଣି ଅଭାବରୁ ବର୍ଷା ଗଳ ଗଳ ଗଳୁଛି କେମିତି 360 ରାଣୀକୁ ରଖିବି ଚିନ୍ତା କରୁଛି କଣ କରିବି ତା 360 ରାଣୀ ସଙ୍ଗତରେ ନେଇ ଗୟାଦି ଜବର ଗଲେ ଏତ ଦିନକୁ ଭରଣ ଭରଣ ଚାଉଳ ଖାଇଯିବେ ଏହୁ ଭଲେ ସନ୍ଥ ସମାଜ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଣେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ହେ ଠାକୁରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ରଘୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେଇଗଲେ ବନସ୍ତକୁ ସେଇ ନିଘଞ୍ଚ କାନନକୁ ଆଜି ତଡ଼ିଦେଲେ ଗୟାଦି ଜବର ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ରାଜ ସିଂହାସନ 360 ରାଣୀକୁ ଧରି ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ କହିଲେ ହେ ରାଜା ହେ ରଘୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଘଞ୍ଚ କାନନକୁ ଯାଅ ନିଘଞ୍ଚ କାନନରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଜନ ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି କେ ସେନା ରଘୁରାଜ ପ୍ରଭୁ ସତରେ କଣ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏଇଆ ଥିଲା ଏ ସନ୍ଥ ସୁଚିତେ ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୋର ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରଘୁ ଯେଉଁ ବନସ୍ତରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ସେଇ ଅରଣ୍ୟର ନାମ କଣ ମୋ ନାନୀ ଆସିଲେ ଶେଷ ପାଳିରେ ତାଙ୍କର ତ ଆଉ ଥାକ ନାହିଁ ସେଇଠି ବସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବି ପରେ ରଘୁ ରାଜା ବନସ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କଲେ ସେ ତପସ୍ୟାରେ ଦେବତା ବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ବିଚାର କଲେ ମାତଳି ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅମୃତ ଫଳ ନେଇ ଯାଅ ରଘୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ ରଘୁ ଏ ଅମୃତ ଫଳ ଖାଇଲେ ସେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ କାହିଁକି ନା ଆସିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ପୁନଶ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସଂସାର ନେବେ ହେ ପଣ୍ଡିତେ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ମାତଳି ଦେଇଦେଲେ ରଘୁରାଜାଙ୍କୁ ରଘୁରାଜା ସେ ଫଳକୁ ଧରି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଗୋଟାଏ ପଦ କହିଲେ ମୋର ନିଘଞ୍ଚ କାନନରେ ଅରଣ୍ୟରେ ବାସ 360 ରାଣୀ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲି ମୋର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲା କଣ କରିବି କହିଲା ଠାକୁରେ ମୁଁ କଣ କରିବି କି କହିବି ଦୁଃଖ କାଳିଆ ଶାନ୍ତା ଏ ବୟସ ଗଲା ସରି ପ୍ରଭୁ ବୟସ ଆଇସ ଦୀପରେ ତେଲ ନାହିଁ ମୋର କହିଲେ କି କହିବି ଦୁଃଖ ହେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ମୋ ବୟସ ସରି ସରି ଯାଉଛି ଆଉ ଏ ଆଇସ ଦୀପରେ ତେଲ ନାହିଁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଜଳିବି ତେଜିଆନ ହେବି ଆଉ 360 ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ସୁଖ ସଂସାର ଆଳାପ କରିବି ନାଇଁ ଯେଉଁ ଗୟାଦି ଜବର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହାକୁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କଲି 360 ରାଣୀକୁ ଅର୍ପଣ କଲି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅମୃତ ଫଳ ଦେବି ସେ ଖାଇ ତାଙ୍କର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଫେରିଲେ ସେ ମୋ 360 ରାଣୀକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ରଖିପାରିବେ ବସିକରି ଶୁଣୁଥିଲେ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ମନେ ମନେ ବିଚାର ଗଲେ ରଘୁରାଜନ ଆଉ ଏ ଜୀବନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇବି ଏ ଫଳକୁ ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେବି ନୟନରୁ ଲୋତକ ପଡୁଛି ଧାର ଧାର ଧରି କରି ଚାଲିଲେ ପହଞ୍ଚି ଗୟା ଦିଜବର ଶୁଣ ଶୁଣ ଦିଜବର ମୋର କାହାଣୀ ଦୁଃଖର ସଂସାରେ ଆଜି ଭାସୁଛି ପୁଣି ଦୁଃଖର ସଂସାରେ ଭାସୁଛି ପୁଣି ହଉ ଦୁଃଖର ସଂସାରେ ଭାସୁଛି ପୁଣି ଅମୃତ ଫଳ ମୁଁ ଆଣି ଆସିଛି ତୁମ ନିକଟେ ଏବେ ଦାନ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ରାଜି ଯାଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ
ପହଞ୍ଚିଲା ରାଜ୍ୟର ପରିହାରେ ସେ ଧାନ ପହଞ୍ଚିଲା ରାଜ ପରିହାରେ ସେ ଧାନ ପହଞ୍ଚିଲା ରାଜ ପରିହାରେ ଧାନ ଯେତେବେଳେ ରଘୁ ରାଜା ଫଳଟିକୁ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମାତଳି ହସ୍ତରୁ ଆଣି ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଗରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଗ୍ରାମାନ୍ତରରେ ପଡ଼ିଲା ମତେ ବିଷ ଫଳ ଦଉଛି ତାର ଯୋଉ 360 ରାଣୀକି ମୁଁ ବିବାହ କଲି ରାଜ୍ୟଭାର ରାଜ୍ୟ ମୁକୁଟ ନେଲି ଇଏ ମତେ ଆଣିକି ରଘୁ ବୋଧେ ବିଷ ଫଳ ଦଉଛି ଦିକ୍ ମୋ ବିଷ ଫଳ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ସେ ରାଜ୍ୟର ରଜକ ରଜକୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫଳ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ଫଳକୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରଜକ ରଜକୀଙ୍କର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଫେରି ଆସିଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲାଗିଛି କଳହ ଏ କଥାକୁ ବିଚାର ପଡ଼ିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ସାରା ନା ଏ କଥା ପ୍ରଚାର ହେଲା ତାକାନୁ ତାକାନ ଏନେ ଯୌବ ନ ଫେରିଲେ ରାଜା କରଜ କି ଏ ଯୌବ ଏ କଥା ସାରା ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ସାରା ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା ତା କାନରୁ ତା କାନ ଶୁଭିଲା ଏ ବୃଦ୍ଧ ରଜକ ରଜକୀ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଅ ସେଇ ଫଳ ଆଣିବ ମୁଁ ଖାଇଲେ ମୋର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଫେରିବ ଆଉ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ ସିଂହାସନ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ 360 ରାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସେ ଫଳ ନାହିଁ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ଯେଉଁ ଫଳରୁ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଛି ସେ ଫଳରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ଏ କଳି ଯୁଗରେ ସେ ବୃକ୍ଷ ସେ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ରହିଛି ନା ରଘୁଙ୍କର କଥା ନେଇ ରଘୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବେ ହେଲେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ନା ସିଏ କିଏ ସେ ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଦେବତା ମାୟାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଗୟାଦିଜବର ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଦେବତା କେବେ ହେଲେ 360 ରାଣୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଏଇ ସମୟର ଘଟଣା ହୋଇଛି କଣ ନା ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ରଘୁ ଏ ଯେଉଁ ଫଳର ବୃକ୍ଷ ହେଇଛି ସେ ବୃକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଫଳ ହେଇଛି ସେ ଫଳକୁ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଦେବତା ମାନଙ୍କ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ନେଇ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିଛି ସେ ଫଳକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଛି ଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବୃକ୍ଷରୁ ସେ ଫଳକୁ ଯେତେବେଳେ ତୋଳିକି ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜା ରଘୁଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଗୟାଦିଜବର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏ ଫଳ ସାରା ବିଷ ଭରି ହୋଇନା ରହିଛି ଏ ହୋଇନା ରହିଛି ରେ ଭଲା ହୋଇନା ରହିଛି ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ଫଳ ନେଇ ଆହାର କରିଛି ଏ ଆହାର କରିଛି ରେ ଭଲା ଆହାର କରିଛି ଏ ସନ୍ଥ ସମାଜ ସେ ଫଳରେ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଛି ସେ ଫଳକୁ ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୟାଦିଜବର ଗୟା ପଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ଷଣ କଲେ ଏ ସାରା ଶରୀର ବିଷ ଚଳିଲା ଏହି କଥା ରାଜ୍ୟ ସାରା ହେଲା ଗୟାଦିଜବର ଟଳି ଗଲା ଏଣେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ବିଚାର ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ମାତଳି ଧୀରେ ଚଳିଲେ ଏଣେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୟାଦିଜବର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଇଏ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଟି ଭଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ କିଏ ସେ ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଦେବତା ତେଣୁ ଏ ବିଷାକ୍ତରେ ଗୟାଦିଜବର ଯେତେବେଳେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ମାତଳିଙ୍କ ସହିତ ସେଇଠି ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମରାଜ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରଘୁଙ୍କର କେତେ ଆତ୍ମା ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମର କମ ବଳ ଅଧର୍ମର ବହୁତ ବଳ ତେଣୁ ଧର୍ମର ଜୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଧର୍ମର ଜୟ ରଘୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କୀର୍ତ୍ତି ଗାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେବତା ମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ ରାମ ଠାକୁର ଏଭଳିଆ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଲେ ରଘୁବଂଶ କାହିଁକି ହବ ରାମବଂଶ କାହିଁକି ହବନି କିନ୍ତୁ ରଘୁଙ୍କ ଭଳି ପୁତ୍ର ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବେନି ବାପା ତେଣୁ ଏଇଠି କିଏ ସେ ନା ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କର ପରିଚୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କହିଲେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲି କାହିଁକି ନା ରଘୁଙ୍କର କଥା ସବୁ ଶୁଣିବି କୀର୍ତ୍ତି ଶୁଣିବି ଆଉ ରାମଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଶୁଣିବି ଏ ପାପ ଜୀବନ ପବିତ୍ରମୟ କରିବି
आज्ञा एठी समस्त परिचित होइछंती गया दिजबर से नुहंती से होउछंती सूर्यदेव से धर्म देवता विचार शक्ति रखंतु आज्ञा संसार रे ए भली पुआ आउ जन्म नेबेनी राम ठाकुरंक भली पुओ जन्म नेबेनी रघुंक भली पुओ जन्म नेबेनी आउ आजि काली का बाप मां को कथा सुनुनांती पुओ कि पुओ कथा सुनुनांती बाप ना 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 राम तू रघु सहित समान होबु नाही सामान्य गोटाए पद वचन पाई मोर बापा ने कहउतिले रघुकुल कथा पोरे सत्य केबे लंघन हुएनी तांकर सत्य ही सत्य कथा पदक पाई से आज समस्त धन संपत्ति निजर ऐश्वर्य को अर्पण करिदेले एठी देवता माने शांति गया दिजबर शांति जे गया बेश धरी आसीथिले धर्म देवता से मध्य शांति 360 रानी निजर स्वामी को पाइले ए राज्य पाइले राज सिंहासन पाइले आनंद रे बसिले आज्ञा जेते बेले 21 दिन से प्रयाग रे स्नान देले केवल पुत्र संतान पाई तांकर औरसरु शांति रे से प्रभुंकर ऐश्वर्य सेवा करिथिबारु तांको औरसरु संतानटिए जन्मला नाकर नामटे होछि अज सिद्धार्थ भक्तिर लड़ई पालार जो विषय वस्तु थिला रघु कीर्ति एटी शेष होईची तेबे शेष थाकरे द्वितीय अध्यायर आमर गायिका भानुमती दास गोटे प्रश्न रखिचंती से प्रश्नटीर उत्तर देबे आमर सुलोचना पंडा नव पल्लास पल्लास वनस्परं स्फुट पराग परागत पंकजम मृत्यु लतांतम लतांतम अलोकयन सुरभिम सुरभिम सुमनोहरे एहिभଳି सौंदर्यमय सुंदर अरण्य मध्यरे जेउ अरण्य मध्यरे तपस्या कले जाई रघु से अरण्यटीर नाम है वाराणसी अरण्य उत्तर ठीक अछि आज्ञा ए शेष रे बर्तमान आशीर्वचन करांतु हौ एणिकी दिन जन शरण रक्षण महाबाहु दिन जन शरण संरक्षण महाबाहु आनंद सागरे पीरदर बारे समस्ते हरिबोल हुलहुली राम ताली दियो ए भारत मातार दुख दूर ए